नमस्कार, वीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गांधीनगर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वडोदरा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कचहरी पर आयोजित की बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मुद्दे पर की गई जरूरी चर्चा। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में टीचर्स कैटेगरी के चुनाव हुए आयोजित। शाम तक परिणाम घोषित, विजेता उम्मीदवारों ने मनाई जीत की खुशी। प्रदेश भाजपा प्रमुख सी आर पाटिल ने ली वडोदरा शहर की मुलाकात। सांसद, मेयर, सावली के विधायक समेत के पदाधिकारियों ने की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जाफराबाद नगर पालिका की ओर से सर्वज्ञाति सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इसके साथ ही नगर पालिका की ओर से नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया था। इस नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत जो टीम विजेता रही उसे नगर पालिका की ओर से एलसीडी टीवी और साथ ही ट्रॉफी भेंट दी गई। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत से पहले नगर पालिका की ओर से मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान जाफराबाद के कई पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। અને એમનો આખું ગ્રુપ, એમના મિત્રો, જો કે આ ત્રીજી એમની નાઇટ ટુર્નામેન્ટ છે અને ગુજરાત લેવલે 7મા ક્રમે અને ભાવનગર ઝોનમાં 2જા ક્રમે એ જબરજસ્ત સારું આયોજન કર્યું છે અને આજે હું પણ એમના આમંત્રણને ખાસ ધ્યાનમાં લઈને મારે આવવું જ જોવે એમ ધારીને આજે જ્યારે હું જાફરાબાદ આવ્યો છું ત્યારે પહેલાં તો મને આખી ટીમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું અને એમાંય આજે એવા માનવંતા મહેમાનો બધાય અને એટલું બધું જે ઉત્સાહ જોયો પબ્લિકમાં અને આજે જ ફાઇનલ છે ત્યારે જે ટીમ જીતે એને હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું અને એથી વધારે ધન્યવાદ હું જાફરાબાદ નગરપાલિકાને ધન્યવાદ આપું છું, ભાઈ સરુણભાઈને ધન્યવાદ આપું છું, મારી દીકરીને ધન્યવાદ આપું છું કે આવું સરસ એમણે આયોજન કર્યું છે તે બદલ એમને ખૂબ 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 ધન્યવાદ। જાફરાબાદને આંગણે આપ જોઈ રહ્યા છો કે શરમણભાઈ બારિયા અને નગરપાલિકા, સમરસ નગરપાલિકા જાફરાબાદ એક વિકાસશીલ નગરપાલિકા, હીરાભાઈ અને ભાઈ ચેતનભાઈના નેતૃત્વમાં જ્યારે અને શરમણભાઈના નેતૃત્વમાં શ્રી કોમલબેનના અધ્યક્ષસ્થાને ચાલી ત્યારે અને કોમલબેને એક મહિલા તરીકે આટલું મોટું આયોજન કર્યું કે જે 19/11/2021થી આ રાત્રિ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત થઈ અને આજે આપણે 27/12 એટલે કે 1 મહિનો ને 10 દિવસ જેવો સમય અને સમગ્ર રાજુલા જાફરાબાદની વિધાનસભાના તમામ ક્રિકેટ પ્રેમીઓને જે ખેલાડીઓ છે એમને એક રમવા માટેનો કે એમની અંદરની કૌશલ્ય જગાડવા માટેનો અને એની હિંમત અને બહાર કાઢવા માટેનો જે કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે, કદાચ ગુજરાતમાં જિલ્લામાં નહીં ગુજરાતની અંદર પહેલો વહેલો આવો કોઈ કાર્યક્રમ થયો હોય રાત્રિ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં 1 મહિનો 10 દિવસ તો જાફરાબાદ ફર્સ્ટ છે, એમાં કોઈ શંકા નથી। તો આમાં પત્રકાર તરીકે મારે તમને વિનંતી કરવી છે જિલ્લાના સાંસદ તરીકે કે આપે આને વધારેમાં વધારે યુવાનો સુધી પહોંચે। केशोद नगर पालिका के हस्तक 4 से 5 बिल्डिंग मौजूद है जो बीते कई वक्त से जीर्ण अवस्था में है। दरअसल ये बिल्डिंग जर्जरित अवस्था में होने की वजह से कभी भी धराशायी हो सकती है। इस बिल्डिंग के हाल भी काफ़ी खस्ता है। ऐसे में अब केशोद के व्यापारियों की ओर से इन बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने की मांग उठ रही है और इसी मुद्दे को लेकर व्यापारियों ने केशोद नगर पालिका के चीफ अफसर को आवेदन पत्र दिया और साथ ही जल्द से जल्द इन जीर्ण बिल्डिंगों को तोड़कर नई बिल्डिंगें बनवाने की मांग की। जूनागढ़ के माणावदर में 14वें नाणा पंच की ग्रांट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ होने के आरोप भीमसेना की ओर से लगाए जा रहे हैं। दरअसल भीमसेना की ओर से इस मामले में आरटीआई की गई थी और आरटीआई के ज़रिए उन्हें ये पता चला था कि इसमें 40 से 50 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है।
ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जूनागढ़ में भीमसेना की ओर से कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही भीमसेना ने ये भी कहा है कि अगर जल्द से जल्द इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर उनकी ओर से बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। माणावदर तालुका पंचायत में 14मું नाणापंचનું કૌભાંડ 3 વર્ષથી થયેલું છે। 17/9/19 મેં માહિતી માંગી છે અને આમાં તમામ પ્રકરણ ખુલ્લું પડી ગયું છે, પણ જૂનાગઢ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા ગુનેગારોને બચાવવા માટે આ તમામ પ્રકરણ દબાવી દેવામાં આવ્યું છે। ગુજરાત માહિતી આયોગે 5 હુકમ કર્યા છે અને છેલ્લો હુકમ 9/12/21ના રોજ કરેલો છે, એમાં એને 15 દિવસમાં માહિતી આપવા જણાવેલ છે। તો ટીડીઓ અને ટીડીઓ રાઠોડ સાહેબ દ્વારા મને સૂચના આપવામાં આવી કે તમને 1 મહિનાનું કીધું છે અને હજી આ લોકો માહિતી દબાવે છે અને ગુનો છુપાવે છે। એટલે આ એ બાબતે અમે આજે જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબશ્રીને આવેદન દેવા આવ્યા હતા અને આ આવેદનમાં હવે 15 દિવસ કાર્યવાહી નહીં થાય તો આગામી દિવસોમાં આંદોલનના ઈંધણ મંડાશે। कोरोना की दूसरी लहर को शांत होते देख गुजरात राज्य सरकार की ओर से रात्रि कर्फ्यू में राहत दे दी गई थी, लेकिन अब कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री भी हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन काफ़ी परेशान है और इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए प्रशासन ने तैयारियां भी तेज़ कर दी है। हालांकि अब इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद से गुजरात राज्य सरकार ने 8 महानगरों में रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू की घोषणा कर दी, जिसके बाद वडोदरा शहर में पुलिस की ओर से जगह जगह पर ठीक से रात्रि कर्फ्यू का अमल हो रहा है या नहीं, इस बात का एहतियात बरता जा रहा है। साथ ही पुलिस की ओर से रात को कड़ी निगरानी करते हुए रात्रि कर्फ्यू का भंग ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना केसों વધવાથી જે ફરીથી લોકડાઉન લગાવવામાં જે કર્ફ્યુ લગાવવામાં આવ્યું છે રાત્રિ એનું સખ્તાઈથી પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે। બિનજરૂરી ફરતા લોકોને વિરુદ્ધ ધોરણસર કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે તથા એમને બ્રીથ એનાલાઇઝર દ્વારા એમનું ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે। જો એમને નશાની હાલતમાં જણાયા આવતા એમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। ચેકિંગ હાલ મેગા ડ્રાઈવ ચાલી રહી છે, એ અનુસંધાને છે, હાલ 31 ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહી છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें। वडोदरा कलेक्टर कचहरी पर आज जिला कलेक्टर RB बारड़ की अगुवाई में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मुद्दे पर ज़रूरी चर्चाएं की गई। दरअसल गांधीनगर के अधिकारियों के साथ इस बैठक के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई और इसके साथ ही अब जब 3 जनवरी से राज्य भर के बच्चों को वैक्सीन मुहैया करवाई जाएगी, तब वडोदरा शहर जिला के बच्चों को वैक्सीन किस तरीके से मुहैया करवाई जाए, इस मामले में भी इस बैठक के दौरान ज़रूरी चर्चाएं की गई। इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर RB बारड़ ने ज़्यादा जानकारी दी। जाणीए छीए कि ओमिक्रॉन वायरसना आव्या पछी केसों में सतत वधारो थई रह्यो छे, तो आ वधाराने ध्यानमां राखीने सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा उच्च अधिकारीश्रीओ द्वारा आ अंगे विडियो कॉन्फ्रन्स करवामां आवेली हती। आ विडियो कॉन्फ्रन्स में खास करीने आपणे जे केसो आवी रह्या छे એને કેવી રીતે આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ એના માટે અત્યારે આ ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને જે આ કેસો જે છે એને આપણે કેવી રીતે કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ, ખાસ કરીને જે કોઈ કેસ આવે તો એનું કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ સારી રીતે થાય, જેથી કરીને આપણે એનો જે ફેલાવો જે છે એ ઘટાડી શકીએ અને તરત જ એને આપણે ટ્રીટમેન્ટ આપી શકીએ। હાલમાં નો ડાઉટ કેસો ઓછા છે સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ, પણ એનો જે વધવાનો રેટ છે એ ખૂબ વધારો છે, માટે કંટ્રોલ કરવા માટે થઈને આ મીટિંગ કરવામાં આવેલી હતી। આ ઉપરાંત વેક્સિનેશન ખૂબ અગત્યનું છે। હમણાં જ આપણે બધા જાણીએ છીએ ભારત સરકાર દ્વારા તારીખ 3 જાન્યુઆરીથી 15 થી 18 વર્ષના જે બાળકો જે છે એને વેક્સિનેશન કરવાની પણ એક ઝુંબેશ ચાલુ થઈ રહી છે, જેના અનુસંધાને પણ આજે આખું પ્લાનિંગ કેવી રીતે કરવું એની અમને સૂચના આપવામાં આવેલી છે
અને આ 3 તારીખે આ 15 થી 18ના જે બાળકો છે એના માટે કેવી રીતે 4 દિવસમાં જ તમામ બાળકો કવર થાય એના માટે અમે તૈયારી કરી રહ્યા છીએ। वड़ताल में राज्यपाल आचार्य देवव्रत की ओर से 3 दिन के सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि तालीम कार्यशाला की शुरुआत करवाई गई। खेड़ा जिला के वड़ताल में मध्य गुजरात के सभी जिलों के किसानों के लिए 3 दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दरअसल वड़ताल में सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि तालीम कार्यशाला के 3 दिन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने करवाई। दरअसल किसानों को प्राकृतिक खेती और उससे जुड़े फायदों के बारे में जानकारी मुहैया करवाने के आशय से ये पूरा आयोजन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 16 दिसंबर को आनंद से भारत के समस्त किसानों को आह्वान किया है कि वो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। ये प्राकृतिक खेती पर्यावरण को बचाएगी, पानी को बचाएगी, धरती की उर्वरा शक्ति को बचाएगी, लोगों के स्वास्थ्य को बचाएगी, किसान की आय को बढ़ाएगी। इस प्राकृतिक खेती में लागत शून्य के बराबर हो जाती है, उत्पादन कम होता नहीं और इस कृषि के द्वारा हम किसान की जो प्राकृतिक खेती होगी वो ज़्यादा कीमत में लोग लेंगे तो इससे किसान समृद्ध होगा, उन्नत होगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे गुजरात में लगातार 3 दिन के शिविर खेडूतों के आयोजित किए जा रहे हैं। अभी त्रिमंदिर गांधीनगर में 6 दिन की कार्यशाला संपन्न हुई है और समर्पण आश्रम दांडी में 3 दिन का शिविर संपन्न हुआ है। अब वड़ताल धाम में 3 दिन तक 3000 किसान इस प्रशिक्षण को लेंगे और पूरे गुजरात के गांव-गांव में सब खेडूत इस खेती को अपनाने के लिए आतुर हैं। हमें विश्वास है कि हम बहुत जल्दी गुजरात को जहर मुक्त प्रदेश बनाने की ओर बढ़ेंगे और प्रसन्नता की बात है प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि विभाग, आत्मा के लोग इस मिशन पर लगे हुए हैं और डांग जिला को पहला भारत का प्राकृतिक जिला घोषित किया जा चुका है। इस मिशन पर चलने से उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, उनको जहर मुक्त आहार भी मिलेगा और ऐसा उत्पादन निर्यात करने में व्यापारी और किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ हो। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। श्री वल्लभ फाउंडेशन ट्रस्ट और श्री वल्लभ सेवा ट्रस्ट की ओर से व्रजधाम आध्यात्मिक संकुल पर श्री गुसाई प्रभुचरण प्रादुर्भाव महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों की ओर से ठाकुर जी को 3000 जलेबियों का भोग भी अर्पित किया गया। 500 साल पहले श्री गुसाई जी के प्रागट्य दिन के चलते जलेबी का भोग धराया जाता था और तभी से इस दिन को जलेबी नोम के तौर पर पहचाना जाता है। ऐसे में जलेबी नोम को मनाने के भाग स्वरूप मांजलपुर स्थित व्रजधाम आध्यात्मिक संकुल पर श्री वल्लभ फाउंडेशन ट्रस्ट और श्री वल्लभ सेवा ट्रस्ट की ओर से श्री गुसाई प्रभुचरण प्रादुर्भाव महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में वैष्णव समुदाय के लोग उपस्थित रहे। साथ ही भक्ति संगीत संध्या और वचनामृत का आयोजन भी किया गया था।
इस मौके पर उपस्थित सभी की ओर से 3000 जितनी जलेबियों का भोग ठाकुर जी को अर्पित किया गया। वैसे आपको बता दें कि ये पूरा कार्यक्रम परम पूज्य व्रजराज कुमार महाराज जी की अगुवाई में आयोजित किया गया था और इस मौके पर प्रदेश भाजपा महामंत्री भार्गव भाई भट्ट, शहर के मेयर केयूर रोकड़िया, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे थे। वल्लभ फाउंडेशन ट्रस्ट તેમજ વલ્લભ સેવા ટ્રસ્ટના તત્વાવધાનમાં વ્રજધામ આધ્યાત્મિક સંકુલ ખાતે આજે શ્રી વિઠ્ઠલેશ પ્રભુચરણ શ્રી ગુસાઈજીના મંગલ પ્રાદુર્ભાવ ઉત્સવના ઉપલક્ષ્યમાં અહીંયા સત્સંગ સભા ભજન સંધ્યાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। ખૂબ મોટી તાદાદમાં આજે વૈષ્ણવો આ સત્સંગનો લાભ લેવા અહીં ઉપસ્થિત થયા। શ્રી ઠાકોરજીના સુખાર્થે જલેબીનો બડો ભોગનો સુંદર મનોરથ એ કરવામાં આવ્યું। લગભગ 1.5 ફૂટ જેટલી મોટી જલેબી એવા લગભગ 3000 જલેબીના છાબ આજે ઠાકોરજીના સુખાર્થે અંગીકાર કરાવવામાં આવ્યા। પ્રેમથી ઠાકોરજીએ આ જલેબીનો ભોગ આજે આરોગ્યો છે અને આ જલેબીની મહાપ્રસાદી એ વૈષ્ણવોને તો પ્રાપ્ત થશે જ, પણ સાથે સાથે ભૂખ્યા ગરીબજનો સુધી પણ આ જલેબીને પહોંચાડવામાં આવશે। ભગવાન શ્રીનાથજી દ્વારા 500 વર્ષ પહેલાં શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાગટ્ય દિનને જલેબીનો ભોગ આરોગીને ઉજવવામાં આવ્યું હતું। ત્યારથી આ દિવસ જલેબી નોમ તરીકે પ્રસિદ્ધ બન્યું છે। કેક કાપવું એ આપણી સંસ્કૃતિ નથી, કાપવું આપણી સંસ્કૃતિ નથી, પણ જલેબીના જેમ લોકોને જોડવું એ આપણી સંસ્કૃતિ છે। તો ભારતીય સંસ્કૃતિનું પણ આપણે પરિપાલન કરીએ। દીપ બુઝાવવું એ આપણી સંસ્કૃતિ નથી, પણ જન્મદિવસે દીપને પ્રજ્વલન કરવું એ આપણી સંસ્કૃતિ છે। રિબિન કાપવું એ આપણી સંસ્કૃતિ નથી, પણ ખોલવું, ટેરો ખોલવો, અનાવરણ કરવું એ આપણી સંસ્કૃતિ છે। ભારતીય સંસ્કૃતિ સંરક્ષણ અભિયાન પણ એ વિવાહના માધ્યમથી, વ્રજધામ સંકુલના માધ્યમથી વિશ્વભરના અંદર ચાલી રહ્યું છે। લોકો એમાં જોડાઈ રહ્યા છે। તો ગુસાઈજીના આ પ્રાદુર્ભાવ મહોત્સવના ઉપલક્ષ્યના અંદર સર્વ વૈષ્ણવોને આ પ્રસંગની ખૂબ ખૂબ વધાઈ પાઠવું છું। અમારા વિવાહ ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડના ચેરમેન રમેશભાઈ રાખોલિયા સહિત અમારા સંયોજકો કલ્પેશભાઈ શેઠ, આશીષભાઈ ઠક્કર સહિત આજના પ્રસંગે અહીંયા વડોદરાના મેયર શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયા, શ્રી ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ, કલ્પેશભાઈ પટેલ, ડૉક્ટર હિતેન્દ્રભાઈ સહિતના મહાનુભાવો આજે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે। ફરી એકવાર વૈષ્ણવોને ખૂબ ખૂબ ગુસાઈજીના उत्सवની મંગલ વધાઈ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन से लेकर स्वामी विवेकानंद देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन से लेकर स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से युवाओं को पार्टी में जोड़ने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के चलते युवा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कोराट गुजरात के प्रवास पर है और इसी प्रवास के तहत आज डॉक्टर प्रशांत कोराट वडोदरा शहर के मेहमान बने। उनकी ओर से सन फार्मा रोड पर मौजूद ICAI भवन पर वकील, डॉक्टर्स, CA समेत के लोगों के साथ एक बैठक आयोजित की गई और युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा गुजरात प्रदेश द्वारा नवा युवानोने पार्टी में जोड़वानो कार्यक्रम चाली रह्यो छे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजीनी जन्म जयंतीथी शरूआत करीने स्वामी विवेकानंदजीनी जन्म जयंती एटले 19 दिवसना कार्यक्रममां नवा युवानोनो संपर्क करी एमने भारतीय जनता पार्टी में जोड़वा माटे आखा प्रदेशमां मारो प्रवास चाली रह्यो छे। आजे वडोदरा महानगर खाते सवारथी लईने सांज सुधी अहींया रोकाવાનો છું। અત્યારે જે પણ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ યુથ છે, CA, ડૉક્ટર્સ, એડવોકેટ, આ બધાને મળી પાર્ટીની વાત કરી, સરકારની વાત કરી, એમને પણ યુવા મોરચામાં જોડવા માટે હું અહીંયા એમના વચ્ચે આવેલો છું। भाजपा के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल आज वडोदरा शहर की मुलाकात पर पहुंचे थे। हालांकि भाजपा के नेताओं की ओर से इस मुलाकात को शुभकामना मुलाकात बताया गया।
भाजपा के प्रदेश प्रमुख सी.आर. पाटिल आज अचानक ही सर्किट हाउस पर पहुंचे, जहां पर शहर के सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर के.यू. रोकड़िया समेत सावली के विधायक केतन इनामदार भी पहुंचे थे। वैसे वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की जमीन को बिल्डर ने गैर नीति कर ले लिया होने के आरोप के मामले में क्रेडाई के सदस्यों ने भाजपा के प्रदेश प्रमुख सी.आर. पाटिल को प्रस्तावित किया। इसके अलावा सरपंच को वेतन मुहैया करवाने मामले को भी सावली के विधायक और वाघोडिया के विधायक ने प्रदेश प्रमुख सी.आर. पाटिल को प्रस्तावित किया। એટલે છેલ્લા 6 મહિનાથી ચાલી રહેલી વાત છે। 6 મહિનાથી ભ્રષ્ટાચાર તમને કોઈ જગ્યા પર દેખાયો હોય, ભ્રષ્ટાચાર કોઈ જગ્યાએ લાગ્યો હોય અને કોઈ જગ્યા પર લીગલ RTI એક્ટિવિસ્ટ લીગલ કોઈ પણ જગ્યા પર એની જો ડોક્યુમેન્ટ હોય તો કાયદેસર કરે અને કાયદેસર જો કદાચ કોઈ પણ વસ્તુ હશે તો હું એની સાથે જ જો ખોટું થયું હશે તો સીઆર પાટીલે શિક્ષણ મંત્રીને તપાસનો આદેશ આપ્યો છે, એમનો લેટર એપ અરે આ પ્રોસિજર હોય છે, તમે પણ અરજી કરો, તમે મને કોઈ અરજી કરે તો હું પણ મુખ્યમંત્રીશ્રીને રવાના કરતો હોય છે। એમાં શું હકીકત છે જાણવાની અને જે હકીકત હોય એમાં યોગ્ય કાર્યવાહી કરવી, આ એક ફોર્માલિટી છે। અને આમાં જો આગળ જોયું આવું યાર તો કોઈ વિષય નહીં। સરપંચને કેતનભાઈ સરપંચને માનદ વેતન મળવું જોઈએ, એમાં તમે ટેકો આપ્યો છે? સરપંચના માનદ વેતન માટેની મારીને મધુભાઈની વાત એટલા માટે હતી કે સરપંચ પોતે એ પંચાયતમાં OBC, દલિત અને આદિવાસી ત્રણેય સમાજમાંથી ચૂંટાતા હોય, ગરીબ પરિવારમાંથી ચૂંટાતા હોય। જ્યારે એમની જોડે આવવા જવા માટે સરકારી કચેરીમાં ધક્કા ખાવા માટે પૈસા ના હોય તો કોન્ટ્રાક્ટરો એમની જોડે એમની આ મજબૂરીનો લાભ લઈને જ્યારે કામ પંચાયતના જે વિકાસના કામો છે એમાં કંઈ ગેરરીતિ કરવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે, જો પંચાયતના સરપંચને માનદ વેતન મળે તો કદાચ આ બધી વસ્તુથી પંચાયતના સરપંચ દૂર રહે અને એ પોતે પણ એનો પોતાનો ખર્ચો પોતે ઉપાડી શકે, એટલા માટેની આ વાત અમારી સરકારમાં છે। એટલે આ માનદ વેતનની વાત માત્ર ને માત્ર ભ્રષ્ટાચારને ઓછો કરવા માટે છે કે જે ગરીબ પરિવારમાંથી SC, ST અને દલિત ચૂંટાતા હોય છે તો એ લોકોને પગભર થવા માટેની વાત છે। ભ્રષ્ટાચાર થાય છે? ભ્રષ્ટાચાર રૂપેશભાઈ, હું તમને અત્યારે એવું કહું કે આ સતયુગ છે કળિયુગ છે, સતયુગ છે કળિયુગ છે, કળિયુગ છે, કળિયુગમાં શું ના થાય? તમે ગમે એટલું દબાવ આપણા ઘરની અંદર પણ ગમે એટલા સારું કરવાના પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ તો કંઈક ને કંઈક ખોટું થઈ રહે છે। એટલે આ બધી વસ્તુની અંદર એલિગેશન કરવાનો મતલબ નથી, પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે કંઈક ને કંઈક રીતે આપણે આપણા દેશના જે પરિસ્થિતિ છે એમાં કઈ રીતે સુધારો લાવીએ એ આપણે બધા સૌએ ભેગા થઈને પ્રયત્ન કરવા જોઈએ। तो दूसरी ओर MS यूनिवर्सिटी की ज़मीन बिल्डर ने ले ली है, ऐसे आरोप करने वाले RTI एक्टिविस्ट और भाजपा के कार्यकर अरविंद सिंधा ने सी.आर. पाटिल से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें प्रदेश भाजपा प्रमुख सी.आर. पाटिल से ना मिलने देने के चलते उन्होंने रोष जताया। આ એક અમને મીડિયા માધ્યમથી ખબર પડી કે આજે સીઆર પાટીલ સાહેબ એક ઉડતી મુલાકાતે સર્કિટ હાઉસમાં આવ્યા છે, જેથી કરીને અમે પણ અત્યારે પોલીસ ભવન જ હતા। કારણ કે આજે જો મુખ્યમંત્રી શ્રી અને મહેસૂલ મંત્રી શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ તપાસના અહેવાલ મંગાવતા હોય અને ગઈકાલે જ હજુ તો સીઆર પાટીલ સાહેબ તરફથી એક પત્ર આપવામાં આવ્યો શિક્ષણ મંત્રીને કે આ કૌભાંડ બાબતે તપાસ થાય અને ત્યાં કોલેજ શૈક્ષણિક સંકુલ બને તેવી રજૂઆત અરવિંદભાઈની છે, તો એની તપાસ કરવી। જો આજે રાજ્ય સરકાર, મહેસૂલ મંત્રી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ આવા લેખિતમાં ઓર્ડર કરતા હોય તો પછી એક આ ક્રેડાઈનું આ ગ્રુપ વડોદરામાં સરકારી જમીનો જે પબ્લિકના હેતુ માટે વપરાવાની હતી, આજે ત્યાં શૈક્ષણિક સંકુલ બને કે મેડિકલ સેન્ટર બને કે કોઈ પણ બને તો આજે પબ્લિક ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ હેતુની જમીનનો આજે પહેલેના સમયમાં રાજાઓ પોતાની જમીનો આપતા હતા। આજે સયાજી રાવે આટલી મોટી જમીન આપી, જ્યારે આ ચૂંટાયેલા સભ્યો જો આ રજૂઆત કરતા હોય તો એમને ધિક્કાર છે કે એમને તો આપવાની જગ્યા છીનવી રહ્યા છે આ ચૂંટાયેલા સભ્યો। એટલે અમે તો વડાપ્રધાન સુધી રજૂઆત કરીશું કે આવા ચૂંટાયેલા સભ્યો રિપીટ થવા ના જોઈએ અને એમની સામે એવો ગુનો નોંધો કે આસારામ બાબુ જેવી રીતના બહાર નથી નીકળ્યા એવો ગુનો નોંધવો જોઈએ। તો ગુજરાતના ભાજપના પ્રમુખ સાથે નથી મળવા દેવાતા, વડાપ્રધાન સુધી કેવી રજૂઆત કરશે? વડાપ્રધાન સાથે પણ અમે સમય માંગીશું, અમે વડાપ્રધાનને પણ રજૂઆત કરી। લાગે છે સમય મળશે? અહીં તો નથી। હા, આવશે। જો આજે લેખિતમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી, મહેસૂલ મંત્રી શ્રી અને અધ્યક્ષ શ્રી પણ જો લેખિતમાં મારી સાથે હોય તો પછી અમને વિશ્વાસ છે કે સરકાર આનો નિવેડો લાવશે અને જરૂરથી ત્યાં કોલેજ સંકુલ બનશે। ડર લાગે છે તમને? ડર લાગે છે? ડર
ના ના ડર શેનો, અમે તો ક્ષત્રિય છે, અમારે કોઈ ડરનો યુદ્ધમાં નીકળ્યા હવે લડીને રહીશું. પણ કેતનની નામ દ્વારા તમારા આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ હોવાના પર પણ શંકા ઊભી કરી. આ શંકા તો પછી મારું જો અડધું પેજ જાહેર નોટિસ આવતી હોય તો એમનામાં તાકાત હોય તો એ જાહેર ખુલાસો આખા પેજનું કેમ નથી આપતા? જો આજે હું નોર્મલ માણસ 3 લાખ ખર્ચી શકતો હોય તો એ તો કરોડપતિઓ છે. તમે વાત કરી અત્યારે આ જાહેર નોટિસ તમે જે પેપરમાં આપો છો તો પ્રિતેશ શાહે સવાલ ઉઠાવ્યા છે કે જાહેર નોટિસ ના પૈસા તમારી પાસે ક્યાંથી આવે છે, કોણ પીઠબળ છે તમારી પાસે? એવું કોઈ પીઠબળ નથી. અમે 15 વર્ષથી આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ તરીકે છે અને આજે હું ગ્રેજ્યુએટ MS યુનિવર્સિટીનો રજિસ્ટર્ડ ગ્રેજ્યુએટ છું અને મારી પણ બેંક ફાઇનાન્સ કંપનીની એજન્સીઓ છે. આજે મારું પણ CSC સેન્ટર છે. એટલે નોર્મલ આ જે 3 લાખની અમાઉન્ટ અમારી પાસે તો હોય જ. આજે મારા મને લોન પણ ICICI બેંકને એ લોકોએ પર્સનલ લોનો આપેલી છે. એટલે એવું જરૂરી નથી. આજે પ્રિતેશ શાહ પણ એક નોર્મલ દારૂખાનું વેચનારો LML વેસ્પા ચલાવતો માણસ જો આજે 1000 કરોડની પેઢી ચલાવતો હોય તો એ નાણું કોનું છે એ તપાસ કરીને બતાવે IT કમિશનર. એમને કેવું તમારી પાછળ કોઈનું પીઠબળ છે? અરે પીઠબળ તો હું ભાજપમાં પહેલેથી આજે CM રૂપાણી સાહેબ સાથે પણ મેં કામ કર્યું છે, નીતિનભાઈ સાથે પણ કામ કર્યું છે. બધા આજે BJPના હું શતાબ્દી વિસ્તારક તરીકે 2017માં હું નડિયાદમાં હતો. એટલે સરકારના અડધા મંત્રીઓ જે છે એ મારા સંपर्कમાં છે. वैसे ऐसा कहा जा रहा है कि प्रदेश भाजपा प्रमुख CR पाटिल वडोदरा भाजपा के शहर और जिला के कार्यालय की ज़मीन के मामले में बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन भाजपा के सदस्यों की ओर से इस मुलाकात को शुभकामना मुलाकात बताया गया है। सुशासन सप्ताह को मनाते हुए वडोदरा शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत आज लालबाग अतिथि गृह पर विधायक मधु श्रीवास्तव की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत लाभार्थियों को मंजूरी पत्र और किट का वितरण किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के एक सप्ताह तक सुशासन सप्ताह को मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज शहर के लालबाग अतिथि गृह पर वाघोडिया के विधायक मधुभाई श्रीवास्तव की उपस्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज सुरक्षा और सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पछात वर्ग के लाभार्थियों को मंजूरी हुक्म और किट का वितरण किया गया। अनुसूचित जाति कल्याण सहाय 1,65,56,820 रुपये कुल 66 लाभार्थियों को टोकन देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अन्य कई सहाय भी इस कार्यक्रम के दौरान मुहैया करवाई गई। हमारा भारतीय जनता पार्टीना અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને આગળ લાવનારા એવા અટલ બિહારી વાજપેયીનું જન્મ નિમિત્તે 31 તારીખ સુધી સુશાસન દિવસ મનાવવાનો છે. એટલે સુશાસન દિવસના અંદર બધાને લાભાર્થીઓને લાભ આપવા માટેનો આ દિવસો અમે રાખ્યા છે અને લાભ આપે છે. કોઈને સીવન ક્લાસનો આપીએ છીએ, કોઈને લોન માટે આપીએ છીએ, કોઈને વિદેશ જવા બનવા માટે બી અમારી સરકાર સહાયતા આપે છે. એ સહાયતા નિમિત્તે આજે સુશાસન દિવસ મનાવ્યો છે અને સુશાસન દિવસના અંદર ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપણે પાઠવીએ છીએ જેને લાભ મળ્યો એને, અને લાભ આપનારા અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે આગેવાન એમને બી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આભાર માનીએ છીએ. આવા જ પ્રસંગો ગુજરાતના અંદર અને પૂરા હિન્દુસ્તાનના અંદર આ પ્રસંગો ચાલી રહ્યા છે અને એ પ્રસંગો ખરેખર દેશની એક પ્રતિષ્ઠા અને દેશના અંદર સારું દેખાય એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન ગુજરાતમાં છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન હિન્દુસ્તાનની ધરતી પર છે અને અમારી જ આખા હિન્દુસ્તાનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકોને, આદિવાસીઓને લાભ આપવાનું શરૂઆત આ વાજપેયીના જન્મદિવસથી શરૂ કર્યું છે અને હજુ બાકી હશે એમને બી અપાઈશું અને અપાવવાના પ્રયાસ કરીશું. वडोदरा शहर के सयाजीगंज इलाके में मौजूद अलंकार टावर के बाहर छात्रों के 2 जूथों के बीच हाथापाई की घटना घटी। दरअसल निजी क्लास में पढ़ाई के लिए कई छात्र जाते हैं, उसी दौरान 2 जूथों के बीच हाथापाई की घटना घटी। हालांकि यह हाथापाई बड़ा स्वरूप ले चुकी थी, जिसके चलते सयाजीगंज पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को शांत करवाते हुए छात्रों पर हमला करने वाले अन्य छात्रों को गिरफ्त में लिया गया।
महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में आज टीचर्स कैटेगरी के चुनाव आयोजित हुए थे, जिसके परिणाम शाम को घोषित कर दिए गए। ऐसे में विजेता उम्मीदवारों में काफ़ी खुशी देखने मिली। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में सेनेट इलेक्शन के बाद अब टीचर्स कैटेगरी के चुनाव आयोजित हुए थे। यूनिवर्सिटी की 14 फैकल्टी में से 5 फैकल्टी में चुनाव आयोजित नहीं हुए हैं, जबकि 9 फैकल्टी में सेनेट टीचर्स कैटेगरी के लिए चुनाव आयोजित हुए थे। 21 उम्मीदवारों के बीच चुनावी जंग जारी थी, जिसके तहत 547 जितने मतदारों ने मतदान किया। दोपहर के 3:30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी थी और फिर 4:30 बजे MS यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर मतों की गिनती शुरू हुई और फिर परिणाम घोषित कर दिए गए, जिसमें टीचर्स कैटेगरी की बैठक में MSU टीम में से 5 उम्मीदवार विजेता घोषित हुए और संकलन समिति के 3 उम्मीदवार विजेता घोषित हुए, जबकि कांग्रेस में से 1 उम्मीदवार विजेता घोषित हुआ। ऐसे में विजेता उम्मीदवारों में खुशी की लहर देखने मिली। મહારાજા સયાજીરાવ વિશ્વવિદ્યાલયની સેનેટની દર 5 વર્ષે યોજાનારી ચૂંટણીમાં કુલ 42 સીટોની ચૂંટણી થતી હોય છે। 42માંથી 4 સીટો કેન્ડિડેટ ન હોવાના લીધે ખાલી રહી। 38 સીટોની ચૂંટણી થવાની હતી। 38માંથી પહેલી ચૂંટણી ટ્રેડ યુનિયનની થઈ, જેમાં અમારી ટીમના ઉમેદવાર ગજેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ વિજયી બન્યા। ત્યારબાદ 37 સીટની જે ચૂંટણી બાકી રહી એમાં 5 શિક્ષકો અને 5 રજિસ્ટર્ડ ગ્રેજ્યુએટ આ અમારા બિનહરીફ થયા। 27 સીટની ચૂંટણી બાકી રહી। 27માંથી 5 પ્રોફેસરની ચૂંટણી થઈ, એ 5માંથી 4 સીટો અમે જીત્યા। રજિસ્ટર્ડ ગ્રેજ્યુએટની જે 9 સીટો બાકી હતી એ 9માંથી 5 ઉમેદવાર અમારી ટીમમાંથી જીત્યા અને ગઈકાલે જે 9 શિક્ષકોની બેઠકોની ચૂંટણી થઈ હતી આ 9માંથી 5 સીટો અમે જીત્યા છીએ। 4 સીટ અમે નથી જીતી શક્યા, પણ ટીચર્સમાં 18માંથી 14 સીટોની ચૂંટણી થવાની હતી। 5 અમે બિનહરીફ થયા હતા અને 5 અમે જીત્યા, એટલે શિક્ષકોમાં 10 વત્તા 4 પ્રોફેસર 14 વત્તા 10 રજિસ્ટર્ડ ગ્રેજ્યુએટ, આ રીતે યુનિવર્સિટીના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો વિજય અમારી ટીમને મળ્યો છે। એ બદલ આનંદ અને ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ। આજ રોજ કુલ 9 બેઠકોનું ઇલેક્શન થયું હતું ટીચર્સ કેટેગરીમાં। એના પહેલાં અમારી ટીમ MSUમાંથી 5 ટીચર્સ ઓલરેડી અનકન્ટેસ્ટેડ જીતેલા છે અને 9 બેઠકો માટે આજે ઇલેક્શન હતું। એ 9 બેઠકમાંથી 5 બેઠકો પર અમારો જ્વલંત વિજય થયો છે। આ ઉપરાંત 5 પ્રોફેસરની સીટમાંથી 4 બેઠકો પર અમારો વિજય થયો છે અને આમ જોવા જઈએ તો ટોટલ 19 બેઠકોમાંથી 14 બેઠકો ટીમ MSUના ફાળે આવી છે અને જે રીતે ટીચર્સ અને પ્રોફેસર આદરણીય પ્રોફેસર્સ બધાએ અમારા ઉપર અમારી ટીમ ઉપર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે એના બદલ એમને ખૂબ ખૂબ અમે આભાર એમનો માનીએ છીએ અને ઋણ સ્વીકાર કરીએ છીએ। મેઇનલી એકેડેમિશિયન્સના જેન્યુઇન ઇશ્યુઝ જે છે એ પ્રાયોરિટી હતી, જેમ કે કેસ પ્રમોશન, એનું ખૂબ તાતી જરૂર છે કે એ દિશામાં કામ કરી અને સાથે સાથે બીજા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટીચર્સના ઇશ્યુઝ હોય એઝ એન્ડ વેન જ્યારે આવે ત્યારે એને એડ્રેસ કરવું અને બીજું એકેડેમિક એન્વાયરમેન્ટ ખૂબ હેલ્ધી બને અને ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશન્સ કલીગ સાથે એટલા સારા હોય કે આપણે ફેકલ્ટી રોજ જણાવીને ખૂબ સારી રીતે ભણાવીએ એવું એક વાતાવરણ પણ બને અને મિત્રો સાથે કેમ્પસમાં વધારે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી અને નોલેજનું એક્સચેન્જ બી થાય। પ્લસ ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ અને સર્વિસ ઇનોવેશન્સને ક્યાંક ને ક્યાંક એક પ્રાધાન્ય આપવાની જરૂર હતી, એટલે આ બધા મુદ્દાઓ હતા જેના પર મેં ફોકસ કર્યું હતું। ફેકલ્ટી ઓફ ફાઇન આર્ટ્સમાંથી અમે 3 કેન્ડિડેટ્સ હતા, એમાં હું, સુનિલ દરજી અને અરવિંદ સુથાર સર। આ 3માંથી મને 9 વોટ મળ્યા છે। સુનિલ દરજી સરને 3 વોટ અને અરવિંદ સરને 4 વોટ મળ્યા છે અને હું વિજયી થયો છું। कोरोना वायरस इस वक्त तेज़ी से फैलता जा रहा है और साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी एंट्री कर ली है। ऐसे में इस वक्त साबरकांठा से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक साबरकांठा में ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही उत्तर गुजरात में ओमिक्रॉन का 5वां केस दर्ज हो चुका है। इस वक्त हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में साबरकांठा के इस ओमिक्रॉन के पहले मरीज को भर्ती करवाया गया है और उसका इलाज जारी है। पादरा के जयसिस जानकी वल्लभ स्कूल पर फोर्टिफाइड चावल के बारे में ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाने के हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
आज़ादी के अमृत महोत्सव और गुड गवर्नेंस वीक के तहत पादरा की जेसिस जानकी वल्लभ स्कूल पर फोर्टिफाइड चावल के बारे में मार्गदर्शन मुहैया करवाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत फोर्टिफाइड चावल में से कौन कौन सी डिशेस बनाई जाती है और साथ ही फोर्टिफाइड चावल के बारे में ज़्यादा जागृति मुहैया करवाते हुए ICDS और MDM डिपार्टमेंट के संकलन से कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। साथ ही सरकार के पत्र में जिस तरीके से मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया था, उसी के तहत ये पूरा आयोजन सफल बनाया गया। डिविजनल कोऑर्डिनेटर न्यूट्रिशन इंटरनेशनल गांधीनगरથી આવ્યો છું। આજે MDMમાં જે ચોખા આવે છે ફોર્ટિફાઈડ ચોખા, તો એના વિશેની જાણકારી લાભાર્થીમાં જાગૃતિ ફેલાય અને લાભાર્થીઓને આના વિશે વધારે જ્ઞાન મળે એના માટે પાદરામાં जानकी प्राथमिक शालाમાં એક પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો છે। આ પ્રોગ્રામ આજે ગુજરાતની દરેક ડિસ્ટ્રિક્ટમાં કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં વડોદરામાં પાદરા બ્લોકમાં जानकी प्राथमिक શાલામાં તેનો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવેલો છે। પ્રોગ્રામમાં અમે લોકોએ જે મિડ ડે મીલમાં મધ્યાહન ભોજનમાં બાળકોને જે ચોખા આપવામાં આવે છે ફોર્ટિફાઈડ ચોખા, તે એ ફોર્ટિફાઈડ ચોખાની 3 अलग अलग પ્રકારની વાનગીઓ પુલાવ, ખીચડી અને ખીર બનાવી ICDS डिपार्टमेंट, MDM डिपार्टमेंट અને देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।